उद्यम कले परिश्रम कले कार्य कले तुमको रत्न मिली थाए मूल्यवान पदार्थ मूल्यवान जिनिस मिली थाए तेणु तुम्हें जत्न कर जत्न करने प्रति आगभर हुआ। शुभ सकाळ पिला माने आपण मानक गोटे नुआ क्लास को स्वागत करुछि। आज क्लास रे आमे पढिबा न फळा कोन पढिबा न फळा। एहार पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले ब फळा। ब फळा किपरि थिला मने अछि समस्तकर चालंतु थरे देखि नबा। ए अक्षरटी कोन वो किपरि होई छि ओ युक्त ब मिसी करी होई छि वो। ब फड़ा ब फड़ार चिन्ह किपरि एई परि ताको किपरि उच्चारण करा जाय वो परि उच्चारण करा जाय। कोठी दिया जाय अक्षरर तळे किपरि उच्चारण हेबो क ब फड़ा वो एई परि उच्चारण हेबो। को जागा रे ब र उच्चारण हुए मरे ब फड़ा देले ब उच्चारण हेबो मुआ उच्चारण हब नहीं ब उच्चारण हेबो। ब फला मन रहिला। चलंतु आज क्लास आरंभ करबा। आज क्लास रे आमे पढिबा न फला। न फला न फला न आर चिन्ह के करे एमिति अधान न फला कोठी दिया जाए अक्षरर तळे किपरि उच्चारण हुए क न फला क्न ख न फला क्न ग्न ग्न एई परि उच्चारण हुए। चलंतु अक्षर रे न फला जोग करी लिखिबा। क युक्त न समान क्न ख युक्त न समान क्न। किछि अक्षर रे न फला जोग करी लिखिबा। ग न फला ग्न घ न फला घ्न च न फला च्न छ न फला छ्न त न फला तन थ न फला थन ज न फला ज्न त न फला तन तना को एई पर भी लिखि हुई। न फला न प न फला पन ब न फला बन म न फला मन स न फला स्न ह न फला हन। एठारे मु किछि अक्षर न फला जोग करी लिखिछि। चलंतु पढि नबा। क युक्त न समान क्न ख युक्त न समान क्न ग्न घ्न च्न छ्न ज्न तन न प्न बन मन स्न हन। चलंतु शब्द रे न फला जोग करी लिखिबा। लग्न लग्न माने शुभ मुहूर्त। आउ कोन कोन लग्नर अर्थ होई परिबो लगाई थिबा बा जोग होइथिबा। उदय राशि जन्म समय रे पूर्व दिगरे जो राशि थाए सेही राशि र नाम अनुसार आपनकर राशि होई थाए ताकू कुहा जाय लग्न। आ कोन लग्न हबो विवाह पई स्थिर करा जायथिबा समय को लग्न कुहा जाय थाए। लग्न बुझिलो तापर शब्द लिखिबा। अग्नि अ गरे न फला हर्षई अग्नि अग्नि माने कोन निया जे हमको ताप देई थाए उष्णता देई थाए आलोक देई थाए ताको हम कहि थाउ अग्नि। आ कोन अग्नि होई परिबो अग्नि एक प्रकार देवताकर नाम। मनर जो क्रोध आसी थाए ताको भी अग्नि सहित तुलना करा जाय थाए। अग्नि माने कोन भयंकर उत्ताप उष्ण ए सब को हमें अग्नि कहिबा। विघ्न ब हर्षई बि घरे न फला विघ्न विघ्न माने बाधा विरोध अटक ए सब को कहबा विघ्न। स्वप्न सरे ब फला परे न फला स्वप्न 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 माने कोन निद समय रे देखा जायतिबा दृश्य को स्वप्न कहा जाय थाए। या को मनुष्य चेतनार एक अवस्था बोली कहा जाय थाए। आ कोन स्वप्न होई परिबो मनर कल्पना भावना या को भी स्वप्न कहा जाय थाए। से ऑफिसर हेबा को स्वप्न देखुची माने कोन आगो को भविष्य रे से ऑफिसर हेबा पई भाबुची। स्वप्न बुझिला तापर शब्द लिखिबा। जत्न अंतस्थ ज
ତରେ ନ ଫଳା ଯତ୍ନ। ତ ନ କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଯତ୍ନ। ଯତ୍ନ ମାନେ ପ୍ରୟାସ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଉଦ୍ୟମ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠା ସହିତ କରିବା, ତାକୁ କହିବା ଯତ୍ନ। ସତର୍କତା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିଲା ବେଳେ ମା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ଯତ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ରତ୍ନ। ର ତରେ ନ ଫଳା କୁ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା ରତ୍ନ। ରତ୍ନ କହିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ବା ମଣିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ କଣ? ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଆମେ ରତ୍ନ କହିଥାଉ। ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ବି ରତ୍ନ କୁହାଯାଇଥାଏ। କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ପୁତ୍ର ରତ୍ନ, ଏହିପରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରତ୍ନ ବୁଝିଲା? ରତ୍ନ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ରତ୍ନ କହିଲେ ମଣି ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଛିନ୍ନ। ଛ ହର୍ଷଇ ଛି ନରେ ନ ଫଳା ଛିନ୍ନ। ଛିନ୍ନ ମାନେ କଣ? କଟା ହୋଇଥିବା, ଛେଦିତ। ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କଟି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର। ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଥିବା। ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ଦେବୀ ମାନେ ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଛିନ୍ନ ମାନେ କଣ? କଟି ଯାଇଥିବା ବା ଛେଦିତ। ଅର୍ଣ୍ଣ। ଅ ନରେ ନ ଫଳା ଅର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭାତକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଧାନ, ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଏଇ ସବୁକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପେଟରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ମୁଠେ ପଡିନାହିଁ ମାନେ କଣ? ସିଏ ଭାତ ଖାଇନାହିଁ, ତା ପେଟ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଆଉ କଣ? ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କଣ? ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ। ପ ର ଫଳା ସରେ ନ ଫଳା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ଦେହ, ପଚାରିବା, ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଏକ ଉତ୍ସ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନ। ନ ହର୍ଷଇ ନି ମରେ ନ ଫଳା ନିମ୍ନ। ନିମ୍ନ ମାନେ ତଳ, କମ, ଅଧମ, ଏସବୁକୁ ନିମ୍ନ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର ମାନେ ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର। ନିମ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ? ନିମ୍ନ ମାନେ ତଳ, କମ ଆଉ ଅଧମ। ଚିହ୍ନ। च हर्षई ची हरे न फड़ा चिन्ह। चिन्ह माने छाप, संकेत, प्रमाण, ए सब को चिन्ह कह जाय थाए। तिलक चिन्ह, मुंडरे चंदन टोपा लगेले ताको तिलक चिन्ह कह जाय। मोर एठी गोटे कला जाय अछि, एटा मोर कोन जन्म चिन्ह। चिन्ह बुझिलो? तापर शब्द लिखिबा बन्ही। ब ह न फड़ा हर्षई बन्ही। बन्ही माने अग्नि, क्रोध बा तीव्र भावना, ताको आमे कहिबा बन्ही। मध्याह्न। म ध्या न मध्याह्न। मध्याह्न माने मध्य भाग, दिनर मध्य भाग को मध्याह्न कह जाय थाए। आउ को जगह रे जीवनर मध्य भाग को मध्याह्न भी कह जाय थाए। लोकटी जीवनर मध्याह्न रे पहुंचिलानी माने कोन? ताकू 50-60 वर्ष खंडे होई गलानी, अधा जीवन से बीते सारलेनी। मध्याह्न बुझिलो? आह्निक। आ ह तळे न फळा आह्निक। आह्निक माने दैनिक, प्रतिदिन हेउथिबा कार्य को आह्निक कह जाय थाए। पृथ्वीर आह्निक गति, पृथ्वी गोटे दिन रे निज चारिपटे जो बुली थाए ताकू आह्निक गति कह जाय। आह्निक माने कोन? दैनिक बा नित्य कार्य। पन्नग। 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 पन्नग माने जे बिना पादरे चली थाए ताको आमे कहिबा पन्नग। साधारणतः साप को बुझाई थाए। प्रसन्न। परे र फळा दंतस नरे न फळा प्रसन्न। प्रसन्न माने कोन? खुशी हेबा। खुशीर प्रतीक को प्रसन्न कह जाय थाए। संतुष्टि, मनर संतुष्टि को प्रसन्न कह जाय थाए। प्रसन्न बुझिलो? तापर शब्द लिखिबा जगन्नाथ। 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 जगन्नाथ माने जगतर नाथ, जगतर ईश्वर, ताको कहिबा जगन्नाथ। आम ओडिया जाति, ओडिया संस्कृतिर आत्मा, प्राणर देवता जगन्नाथ। अवसन्न। अ ब दंतस नरे न फळा अवसर्ण। अवसर्ण माने दुर्बल,
କ୍ଳାନ୍ତ ନିରାଶ ହତୋତ୍ସାହ ଏସବୁକୁ କୁହାଯାଏ ଅବସନ୍ନ। ସନ୍ନିବେଶ ସ ନରେ ନଫଳା ହର୍ଷଇ ସନ୍ନିବେଶ। ସନ୍ନିବେଶ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାନ। ଆଉ କାହାକୁ ସନ୍ନିବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପରିବେଶ ଏସବୁକୁ ସନ୍ନିବେଶ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ନିଧାନ ସ ନରେ ନଫଳା ହର୍ଷଇ ଧଆକାରେ ଧା ନ। ସନ୍ନିଧାନ ସନ୍ନିଧାନ ମାନେ କଣ? ନିକଟତା ବା ସମୀପତା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଫଳା ଯୋଗ କରି ଲେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ପଢି ନେବା। ଲଗ୍ନ ଅଗ୍ନି ବିଘ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଯତ୍ନ ରତ୍ନ ଛିନ୍ନ ଅନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ଚିହ୍ନ ବହ୍ନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆହ୍ନିକ ପନ୍ନଗ ପ୍ରସନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବସନ୍ନ ସନ୍ନିବେଶ ସନ୍ନିଧାନ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ଗୀତ ଲେଖିବା ପଢିବା ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ। ଆରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏ ସାର ବଚନ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ। ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ। ସ୍ନାନ କିପରି ହେବ? ସରେ ନଫଳା ଆକାର ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ। ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ। ଆରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି। ମୋ କାହ୍ନୁ ହରେ ନଫଳା ହର୍ଷ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯତ୍ନ ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ରତ୍ନ ମିଳେ ଏ ସାର ବଚନ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ। ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ। ଶିଶୁଗଣ। ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ। ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ମାନେ କଣ? ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ। ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ। ସ୍ନାନ ମାନେ ଗାଧୋଇବା। ସ୍ନାନ କରିଲି ମୁହିଁ ସ୍ନାନ କଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଗାଧୋଇଲି। ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ। ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ। ରତ୍ନ ମୁଦି ମାନେ କଣ? ରତ୍ନରେ ତିଆରି ମୁଦି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ତିଆରି ମୁଦି। ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ। ଜଳେ ମାନେ ପାଣିରେ ପଡିକି ହଜିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଗାଧୋଉଥିଲି ମୋର ରତ୍ନ ମୁଦିଟା ପାଣିରେ ପଡିକି ହଜିଗଲା। ଆରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଆରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ। ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ଗୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ସଦାବେଳେ ଶୁଣାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଶରଦ ଶଶୀ ମାନେ ଶରତ ଋତୁର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କିପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାଟିଏ ତା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତା ପୁଅକୁ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ଶରଦ ଶଶୀକୁ ଡାକୁଛି। ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି। ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି। ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହ୍ନା ଲାଗନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଲାଗନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗନ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଯା। ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି ମାନେ ଖସି ପଡ଼େ। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏସାର ବଚନ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ। ଯତ୍ନ କଲେ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ରତ୍ନ ମିଳେ ରତ୍ନ ମାନେ କଣ? ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମିଳେ, ରତ୍ନ ମିଳେ। ଏସାର ବଚନ, ଇଏ ହଉଛି ମୂଳ କଥା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ କଥା। ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢା ଯାଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମନେ ରଖିଥିବ, ମନରେ ଭାବିବ ବା ମନେ ରଖିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ। ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ। ଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମକୁ ରତ୍ନ ମିଳିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯତ୍ନ କର, ଯତ୍ନ କରିବା ପ୍ରତି ଆଗଭର ହୁଅ। ବୁଝିଲ? ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଲେ ନ ଫଳା ଯୋଗ, ଅକ୍ଷରରେ ନ ଫଳା ଦେଇ ଲେଖିଲେ, ଶବ୍ଦରେ ନ ଫଳା କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଜାଣିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗୀତ ପଢିଲେ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଠି ରଖିବା।